నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. భారత్ పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో పోరాడి ఇండియాను గెలిపించి వచ్చాడా? అల్లు అర్జున్ అరెస్టుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు. చెంచల్గూడ జైలు నుంచి అల్లు అర్జున్ విడుదల. హైకోర్టు ఆర్డర్ కాపీలు జైలుకు చేరడంతో షూరిటీ సమర్పించి విడుదలైన నటుడు. గోవిందనామ స్మరణతో మారుమోగిన కోనసీమ తిరుమల. వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం. తిరుమలలో సాధారణంగా భక్తుల రద్దీ. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 3.77 కోట్లు వచ్చినట్టు వెల్లడించిన టీటీడీ. అల్లు అర్జున్ అరెస్టు వ్యవహారంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి స్పందించారు. ఓ టీవీ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ భారత్ పాక్ సరిహద్దుల్లో పోరాడి భారత్ ను గెలిపించి వచ్చాడా అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. సంధ్యా థియేటర్ ఘటనలో ఓ మహిళ చనిపోయిందని, ఆమె కొడుకు ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడని తెలిపాడు. ప్రాణం పోయినా కేసు పెట్టద్దా అంటూ ప్రశ్నించారు. సినిమా హీరోది వ్యాపారం, డబ్బులు పెట్టాడు, వసూలు చేసుకున్నాడని ఘాటుగా స్పందించారు. అల్లు అర్జున్ అరెస్టులో తమ ప్రమేయం లేదని, ఫిలిం స్టార్, పొలిటికల్ స్టార్ల కోసం ప్రత్యేకంగా చట్టాలేమీ ఉండవన్నారు. वहां पर वो गाड़ी में बैठकर जाके पिक्चर देके वापस नहीं गया। गाड़ी के और आके सब लोगों को चेयर कर दे के, चिल्ला के, ये कर दे के पूरा माहौल पूरा हाथ से निकल गए। अगर अल्लू अर्जुन थिएटर में आ गए, पिक्चर देख लिए, फिर वापस चला गए, कोई चर्चा ही नहीं होता था। गाड़ी में वो पूरा बाहर निकल के, बाहर गाड़ी के ऊपर आ जाके पूरा माहौल को इतना ये कर दिया, कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो इसीलिए उनको A1 नहीं बनाया, A11 बनाया। जो A1 है, A2 है, बाकी के लोग हैं। महिला के जान चले गए, कौन जिम्मेदारी लेना? आप बोलो, वो परिवार के कौन जवाब देंगे? वो बेटा आज भी अस्पताल में अभी जीवन मरण समस्या से वो लड़ रहा है। अभी तक वो बचे नहीं। उनका बेटा छोटा बेटा 9 साल के बच्चा लड़का अभी हॉस्पिटल में। सरकार का जिम्मेदारी क्या है? पुलिस का जिम्मेदारी क्या है इसमें? आप बोलो। बिना बोले, क्योंकि वो खुद का पिक्चर है। बहुत बार उन्होंने जो पिक्चर शूटिंग किया वो खुद ने देखा है। वो चाहे तो स्टूडियो में स्पेशल शो देख सकता है और कहीं देख सकता है। उनके लिए खुद में आजकल तो होम थिएटर भी आ गया, घर में भी देख सकता है। जब वो जनता में जाकर देखने के लिए अगर जा रहा है तो पुलिस को इंटीमेशन कर देना, नहीं तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी उसका सही तरीका से हैंडल करना। आप इधर बुलाए, आप पूरा माहौल, पूरा सिक्योरिटी के साथ साथ में सब कुछ तैयारी कर लिए। बिना बोले अचानक में ऐसे आ गए तो अगर यहाँ पर कुछ हो गए तो बिना बोले अगर मुख्यमंत्री मैं होकर इधर आए तो भी कोई केस ऑटोमेटिकली पुलिस विल टेक। मैं राहुल, उन बचपन से मैं जानता हूँ उनको। उन जब स्कूल जा रहे थे तब से मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानता है। तो मुझे जानने का, बोलने का ये सवाल नहीं है। उनके अंकल जो है चिरंजीवी, वो कांग्रेस के नेता है। तो कांग्रेस के परिवार है। उन्होंने जहाँ से जो घर से शादी किए हमारे रिश्तेदार है। चंद्रशेखर रेड्डी, इनका फादर इन लॉ का नाम चंद्रशेखर रेड्डी। चंद्रशेखर रेड्डी बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी, लीडर एज वेल, मेरा रिश्तेदार भी है। तो मिसेस अल्लू अर्जुन रिलेशन है, मगर रिलेशन से, पहचान से, नाप नहीं पहचान से ये कोई लेना देना नहीं। ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम पुलिस ने निभाया। कैसे भी मांगता हूँ ना, होम भी मेरे साथ है। स्टेट में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आए तो हमेशा मैं पूछते रहता हूँ ना। अरे भाई, हर किसी के लिए प्रोटेस्ट होते रहता है। 10-20 लोग कहीं पर जमा हुए तो प्रोटेस्ट जैसा नहीं देख सकता है। अगर प्रोटेस्ट भी विदाउट परमिशन लिए तो वो भी जेल को जाएंगे, उसमें क्या फर्क है? क्या है? नहीं, जब आप राहुल, आप इतने बार एक इंसान को पुलिस स्टेशन तक लेकर गए तो आप इतना चर्चा कर रहे। एक महिला का जान चले गए, वो जान के कोई परवाह नहीं है। आप एक क्वेश्चन भी नहीं पूछे वो परिवार कैसे है? वो गरीब परिवार, इनका ही फैन थे, उनका जान चले गए। अरे उनके परिवार, एक बेटा अभी अस्पताल में है 11 दिन से, वो अभी कोमा में है, अभी बाहर नहीं आया। वो छोटा बच्चा अगर कोमा से बाहर आए तो उनका माँ नहीं है तो उनका जीवन कैसा आगे जाएंगे? आप एक सवाल भी उसके बारे में नहीं पूछा। एक फिल्म स्टार, उनका बिजनेस है, पैसे लगाए, पैसे कमाए, उसमें क्या, इसमें क्या लेना देना है? आपको क्या लेना देना है? मुझे क्या लेना देना है? आप बोलो। कोई रियल एस्टेट वाला है, कुछ जगह लेंगे, लेआउट बना देंगे, बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। ये देश के लिए जाके इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर कोई युद्ध कर हिंदुस्तान को जिता के तोड़िया है। पिक्चर बनाए, पैसे कमा लिए, घर चला गया। मेरे लिए कोई फैंस रहना, मैं किसी का फैन नहीं हूँ।
హైదరాబాద్లోని సంధ్యా థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిస్లాట కేసులో అరెస్ట్ అయిన టాలీవుడ్ నటుడు అల్లు అర్జున్ కొద్దిసేపటి క్రితం చెంచల్గూడ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. ఈ కేసులో నిన్న మధ్యాహ్నం అరెస్ట్ అయిన ఆయన్ను నాంపల్లి కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించడంతో చెంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. ఆ తర్వాత కాసేపటికే 50,000 పూచీకత్తుతో హైకోర్టు 4 వారాల మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అయితే కోర్టు ఆర్డర్ కాపీ జైలుకు చేరడం ఆలస్యం కావడంతో అల్లు అర్జున్ రాత్రంతా జైల్లోనే ఉండాల్సి వచ్చింది. ఆర్డర్ కాపీలు రాగానే అప్పటికే ఆయన న్యాయవాదులు సిద్ధం చేసి ఉంచిన షూరిటీ బాండ్లు సమర్పించారు. లాంఛనాలన్నీ పూర్తయ్యాక అల్లు అర్జున్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell law-abiding citizen, I respect the law and I will cooperate with them and I'll do the needful. Very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident. That is totally unintentional. We went to watch a movie and due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. Purely out of my personal. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. శనివారం స్వామికి ప్రీతికరమైన రోజు సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్టు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
హీరో అల్లు అర్జున్ అరెస్టు విషయంపై ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు స్పందించారు. అరెస్టు విషయం తెలిసి చాలా బాధ కలిగిందన్న రఘురామ, ప్రమాదానికి అల్లు అర్జున్ బాధ్యుని చేయడం సమంజసం కాదన్నారు. దీనిపై రఘురామ కృష్ణంరాజు ఓ వీడియో సందేశం విడుదల చేశారు. తనలాగే అల్లు అర్జున్ కూడా శుక్రవారం అరెస్టు చేశారంటూ రఘురామ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ విషయం తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి తెలిసి జరిగిందా, తెలియకుండా జరిగిందా అనే విషయం తనకు తెలియదని అభిప్రాయపడ్డారు. చాలా ఆలస్యంగా అల్లు అర్జున్ ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసింది. నేను నియోజకవర్గంలో వివిధ కార్యక్రమాల్లో ఉన్నందువల్ల నాకు ఆ విషయం తెలియలేదు. అది చూసిన తర్వాత అరెస్ట్ చాలా బాధ అనిపించింది. ఇంతకంటే అన్యాయం ఇంకొకటి ఉండదు. ఎందుకంటే అతను నటుడు, అతను సినిమా నిర్మాత కాదు. తన యూనిట్ అక్కడ షో వేస్తున్నాం, బెనిఫిట్ షో అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన బెనిఫిట్ షో, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన బెనిఫిట్ షో. ఆ బెనిఫిట్ షోకి తన నిర్మాతలు తనని ఆహ్వానిస్తే అతను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సూపర్ స్టార్ గా ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ గత పుష్ప 1 తర్వాత పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ లాగా అతను కూడా పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ అయ్యాడు. దానికి తగ్గట్టే ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. మరి అటువంటి ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న వ్యక్తి అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ ఈస్ అన్ యాక్సిడెంట్, ఇన్సిడెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్, యాక్సిడెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. మరి అలాగా తొక్కిసలాట్లో అంటే అర్జున్ గురించో లేకపోతే సినిమా చూడటం గురించో వచ్చిన ఆ తొక్కిసలాట్లో ఒక వ్యక్తి మరణించడం చాలా బాధాకరం. సో దానికి కూడా వాళ్ళు స్పందించారు. ఇమీడియట్ గా ఒక నష్టపరిహారం, ప్రాణం విలువ అపారం అయినప్పటికీ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోతారు. అది బాధాకరం అయినప్పటికీ కూడా దానికి ఒక వ్యక్తిని యాక్సిడెంట్ కి బాధ్యుని చేయటం, సంబంధం లేని వ్యక్తిని. ఎందుకంటే ఒక హీరో అతన్ని పిలిచినప్పుడు ఆ హీరో ఏదైనా నీకు పోలీస్ అప్రూవల్ ఉందా, పోలీసు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారా? ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఇచ్చిన షో అది 1000 రూపాయలు కలెక్ట్ చేసుకోండి, షో వేసుకోండి అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వెసులుబాటు. సో ఈ పర్మిషన్ కూడా ఉంటుంది అని అర్జునే కాదు ఎవరైనా అనుకుంటారు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు. సో మరి దానికి ఈ రకంగా ఆ జరిగిన సంఘటనకి అర్జున్నే బాధ్యుని చేయటం, అర్జున్ని అరెస్ట్ చేసి శుక్రవారం నాడు మరి అదే మోడస్ ఆపరాండే గతంలో నా మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి అవలంబించి ఎక్కువగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అవలంబించిన మోడల్ అది. మరి యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందా, శుక్రవారం కావాలనే జరిగిందా? ఏదేమైనా అల్లు అర్జున్ అతన్ని అరెస్ట్ చేయటం అనేది అత్యంత బాధాకరం, మానవ తప్పిదం. బట్ దానికి ఎవరెవరో సోషల్ మీడియాలో 10 సంవత్సరాల శిక్ష, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ లో ఇప్పుడు దాకా ఎవరికైనా 10 సంవత్సరాల శిక్ష పడిందా? కానీ ఈ రకంగా మరి చేయటం అనేది ఇక సినిమా స్టార్స్ అనేవాళ్ళు ప్రజల్లోకి రావటానికే భయపడే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. డెఫినెట్ గా రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి వెళ్ళే ఈ అరెస్ట్ జరిగిందా, ఆయనకి తెలియకుండా జరిగిందో నాకు తెలియదు. తప్పు చేస్తే శిక్షించండి. ఆయన ఎవరైనా ఏదైనా హత్య చేస్తే శిక్షించవచ్చు. అంతేగాని ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఆయన గురించే జనం అందరూ వచ్చారు, మీరిచ్చిన అనుమతి వలన ఆ సినిమా చూడటానికి వచ్చారని ఎందుకు అనుకోకూడదు? అలా అనుకుంటే బాధ్యులు ఇంకెవరో అవుతారు. నేను విన్నా ఎవరైతే ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చారో ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి కూడా ఇది సమంజసం కాదు అని ఆ కంప్లైంట్ కూడా విత్డ్రా చేసుకోవటం జరిగిందని కూడా నేను చూశాను. సో కాబట్టి విజ్ఞత ప్రదర్శించి ఇటువంటి కేసులో ఇరికిస్తే చాలా చెడ్డ మెసేజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇట్ మైట్ బి అన్ ఎనామలీ, కైండ్లీ రెక్టిఫై ఇట్ అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నా మిత్రుడైన రేవంత్ రెడ్డి గారిని మీడియా ముఖంగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మరి అంత సూపర్ జూపర్ హిట్ ఏదో 1000 కోట్లు దాటిందంటున్నారు, నరఘోష అయ్యుండొచ్చు అర్జున్. డోంట్ బాదర్. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.